दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी डॉक्टर साहब। अज आपां जो अगला टॉपिक है उस बारे तुहाडे विचार जानने चाहांगे। जी डॉक्टर साहब की विचारां ने तुहाडीआं? देखो कुछ चीज़ां महज कोइंसीडेंस नहीं हुंदियां। मैं समझदा है भी जस्टिन ट्रूडो ने 21 फरवरी का दिन चुनिया दरबार साहब के दर्शनां लई। हुण 21 फरवरी नूं जदों असीं अपने मौजूदा वक्त दे विच ही देखते हैं 20वीं सदी के इतिहास च, ये वो दिन है जिहड़ा गेम चेंजर है, हिस्टरी का मोड़ है, टर्निंग पॉइंट है जी। साका ननकाना साहिब 21 फरवरी 1921 नूं वापरदा है, जिहड़ा साडे सिख कैलेंडर का अहम दिन है। और ये वो पीरीयड सी 1849 च अंग्रेज़ां ने पंजाब हड़पिया जालसाजी दे नाल, और उहदे च भी यही जंग हिंद पंजाब असल च शाह मुहम्मद जिन्हां ने जिहड़ा उन्हां दा जिसनूं बेशक जंग हिंद पंजाब उसका मुढ़ला नां सी, हुण उसनूं जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ फरंगियां कहा जाता है। सो उन्हें जंग हिंद पंजाब दे विच ही जदों ये गल कीती सी ते शाह मुहम्मद ने कहा सी कि जंग हिंद पंजाब दा होण लगा, दोवें पातशाही फौजां भारियां ने, अज होवे सरकार तां मुल पावे जिहड़ियां खालसे ने तेगां मारियां ने, ते शाह मुहम्मद दा एक सरकार बाजों फौजां जित के अंत नूं हारियां। क्योंकि अंग्रेज़ां दीयां जिहड़ियां फ्रंट पलटनां सन ओह सारियां इन्हां हिंदुस्तानियां दीयां सी। गंगा और जमुना दे विचकार जिहड़े ईस्ट दे ये लोग सी, इन्हां नूं ही हिंदुस्तानी कहा जांदा सी। हुण तक भी इन्हां दा नां जिहड़ा है इन्हां नूं पूर्वी है कि पूरब तो आए ने, मशरक चों, जां हिंदुस्तानी। सो पंजाब दी तहजीब जिहड़ी इंडस तो शुरू हो के और जमुना ते आके रुक जाती सी, ये 5 दरियावां दी धरती दी तहजीब सी। और ज़ाहिर है कि उदों भी पंजाब दे नाल टक्कर दे लई ये अंग्रेज़ां दे जिहड़े ने कुत्ते बने हुए सी जंग हिंद पंजाब। और अज भी जमुना पार दे सारियां दी बिरती और सोच एक है हिंदू तवियां दी। और इधर जिहड़ा है वो धरती भावें वाघा पार है, उधर भी जदों असीं देखते हैं भी इन्नी बिटरनेस के बावजूद जिहड़ा पंजाब दी तहजीब है, जिस दे विच खुलापन है, जिस दे विच यारी है, दोस्ती है, प्राहुणाचारी है, उस जिहड़ा है जिसनूं खातरदारी है, सब कुछ उहदा हिस्सा है। और अंग्रेज़ां ने समझते हैं कि गुरुद्वारे साडे सेंटर ने सांझ दे। जे ट्रूडो नूं समझ आई कि उसने बड़ी क्लीयरली कि भी सैक्रेड प्लेस सिखां दा पर ओपन टू ऑल। सो अंग्रेज़ां ने भी 1849 पंजाब हड़पन तो बाद पहला काम उन्होंने 1850 कीता कि उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि इतिहासक गुरुद्वारे जिहड़े ने वो महंतां दी निजी जायदाद बना दिते। और फिर जो कुछ उत्थे 1849 तो बाद महंतां दे कब्जिਆਂ ਦੇ थल्ले 1920 तक जदों कि गुरुद्वारा सुधार लहर और जिहदे च साका ननकाना साहब एक वो टर्निंग पॉइंट सी जिन्हें कि हिला के रख दिता सारे पंथ नूं। और वक्त बहुता ज़्यादा नहीं है। और ये वो पीरीयड सी कि जदों 150 के करीब सिखां दा जथा जिहड़ा कि दर्शन दीदार दे लई गया, भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाली, भाई दलीप सिंह और इन्हां सारे जदों असीं शहीदां नूं याद करदे हां ते इन्हां चों लगभग 130 सिंह जिहड़े ने वो महंत नारायणू दे गुंडियां ने, जिस दी पिठ दे उत्ते कोई महंत दी की औकात सी, हकूमत पिछे सी उन्हां दे, उन्हां नूं शहीद कीता को के। और अगले दिन जदों कि फिर सिख संगतां जिहड़ियां दूर दराडेों पहुंचियां और उन्हां दे तन कुछ नूं जिउंदे साड़ दिता, जंड नाल बन के भाई दलीप सिंह नूं जिउंदे साड़ता है, गुरु ग्रंथ साहब की ताबे च बैठिया गोलियां नाल भुन दिता। और किवें दा वो सारा सी। और जदों हज़ारां सिख इकट्ठे होए आके उन्होंने अगले दिन उन्होंने जिहड़े बॉडी पार्ट फैले ने थां थां खिलरे हुए ने उन्होंने इकट्ठे करके साझा गीठा बनाया, उन्हों का संस्कार किया। और उस वेले जिहड़ा भाई जोध सिंह जिहड़े बाद वाइस चांसलर भी बने पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला दे, उन्होंने इस तकरीर करदिआं कहा सी कि इस धर्म स्थान अंदर कीते गए बजर गुनाहां नूं धोण लई पवित्र लहू दे हड़ दी लोड़ सी। ये गुनाह हुण धोते गए। इन्ने बजर गुनाह इन्होंने कीते सी कि ये जिहड़ा प्योर खून है जिहड़ा गुरसिखां दा उहदे नाल ही ये गुनाह धोते जा सकदे सी। और ये फ्लड चाहिदा सी, फ्लड ऑफ ब्लड जिहड़े सिख ने डिवाउट, और ये धोते गए ने। सो
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 17,500 ਏਕੜ ਜੀ 500 ਮੁਰੱਬੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਟਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਰੈਕਡ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ। ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ 1924 ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 500 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਟਰਗਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਰਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਠੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 90-95 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹੰਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਵੀ ਮਹੰਤ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਮਹੰਤ ਨੇ, ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਸ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ। ਬੀਦੀ ਸੋਢੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਦੇਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਉਦੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਅੱਜ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਮ ਅਵੇਅਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਥਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜੋ ਕੰਮ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਲੈਟ ਰੈਡੀਕਲਸ ਕਮ ਨੀਅਰ, ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਰੈਡੀਕਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਟੱਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਕ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ। 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਭਜਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹੀ, ਆ ਲੋ ਹਰਦੀਪੁਰੇ, ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਹੋਏ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ 1900 ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ 17 ਨਵੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਡੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਹੋਏ, ਦੂਜਾ ਲਗਭਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਸਟ ਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 12-13 MP, 4 ਮਿਨਿਸਟਰ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ
ਔਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕਧਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਬॉय ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਮਨਾਉਂਦਾ ਯੂਜੂਅਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਡੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸ਼ੋ ਬॉय, ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਚੋਂ ਹੈ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਕਿ ਕਿਆ ਪਿੱਦੀ ਕਾ ਸ਼ੋਰਬਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਫ੍ਰੀ ਮੁਲਕ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੂੰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਅਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਬਿਹੇਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੀ ਜਨਰੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਢਹਿ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹੌਲਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਿਟ ਆਫ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਯੂਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਰੋਮਨਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀਮੈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਾਉਂਦਾ ਜੂਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨ, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਫਿਡਾਲ ਕਾਸਟਰੋ ਹੈ, ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰਨ ਦਾ ਕਿ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਮਾਈ ਰੋਮਨਸ ਐਂਡ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀਮੈਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਬੜੀ ਵੈਲ ਇਨਕਲਕੇਟਡ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰਿਪ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਔਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰੁਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋ ਬॉय ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੋਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਡਾਰਲਿੰਗ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਔਰ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੰਗਦਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ, ਝੂਲਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਸਾਜਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਝੂਲਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਫਿਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।